یمنی نے بارگاہ مصطفیٰ علیہ السلام میں یہ عرض کیا کہ اے اللہ کے پیارے محبوب، میں اللہ پر ایمان لایا اور آپ کی نبوت کو تسلیم کیا۔ پھر اہل مکہ سے مخاطب ہو کر حبیب یمنی نے کہا کہ بے شک یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم بھی ان پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مل سکیں۔ یہ سن کر ابو جہل بہت پریشان ہوا۔ بخشے حضور مجھ کو بھی توحید کا یہ جام، رب جہاں کا مجھ کو بھی بتلائے گا پیغام۔ پھر اس نے اہل مکہ پر ظاہر کیا تھا حق، یہ دیکھ کر ابو جہل کا رنگ ہو گیا تفک۔ کہنے لگا حبیب کے ایمان لاؤ سب، اچھے رہو گے تم بھی میری مان جاؤ سب۔ اللہ ہے ایک اور محمد رسول ہے، یہ چاند تارے آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ جو بھی حبیب یمنی کے سب ساتھ آئے تھے، سارے رسول پاک پر ایمان لائے تھے۔ اللہ بھی فرشتے بھی جن پر پڑھے سلام، اے مومنو تم بھی پڑھو ہے اللہ کا پیام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یہ سارا ماجرا سن کر ابو جہل بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اے حبیب یمنی، ہم نے تجھے کس کام کے لیے بلایا تھا اور تو نے کیا کر دکھایا ہے؟ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ تو محمد علیہ السلام سے بات کرتا اور ان پر فوقیت حاصل کرتا، مگر تو نے تو اپنا دین بھی چھوڑ دیا اور ہمیں بھی دین چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اب ابو جہل کے حصے میں بدبختی ہی رہ گئی تھی۔ سٹ پٹایا دیکھ تو سب کچھ ابو جہل، گھبرا گیا بہت وہ پریشان تھا اس کا دل۔ کہنے لگا حبیب سے یہ تو نے کیا کیا، ایک جادوگر کو مان کر ہے دین چھوڑتا۔ بدبختی ابو جہل کے حصے میں آ گئی، رسوائی اس کی قصے میں اس کے ہی آ گئی۔ پورا نہ ہو سکا تھا اس کا خیال خام، اس کو نہ مل سکا تھا صداقت کا ایک جام۔ دولت ملی حبیب کو مسرور تھا بڑا، اس کے تصورات میں تھی ذات مصطفیٰ۔ اللہ بھی فرشتے بھی جن پر پڑھے سلام، اے مومنو تم بھی پڑھو ہے اللہ کا پیام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ پھر حبیب یمنی آقا علیہ السلام سے اجازت لے کر واپس اپنے محل کی طرف گیا۔ اب جا کر دیکھا تو بیٹی ماشاءاللہ تندرست ہے۔ اسے دیکھ کر پوچھا بیٹی کیسے ماجرا ہوا سارا؟ تو بیٹی عرض کرتی ہے اے بابا جان، خواب میں نے دیکھا ایک نورانی صورت والا، ایک کالی سیاہ زلفوں والا میرے خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ تمہارے بابا نے ہمارا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو بھی ہم پر ایمان لے آ اور ہم تمہیں شفا یاب کر دیتے ہیں۔ پھر اذن لے کے آقا سے وہ شام کو چلا، بیٹی کو دیکھ کے جلدی سے دل کا تھم اترا۔ اپنے محل میں جا کے وہ داخل تھا جب ہوا، تندرست اس نے بیٹی کو اپنی تھپا لیا۔ بیٹی نے کلمہ سید عالم کا جب پڑھا،
बेटी अपने बाप हबीब यमनी से मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरापा पेश करती है, उनका हुस्न जमाल पेश कर रही है। वो बताती है कि वो जो आए थे उनका मुखड़ा नूर की तरह चमक रहा था, उनकी स्याह काली आंखों में लाल डोरे थे, जब वो बोलते थे तो उनके दांतों से नूर निकलता था और उनकी जुल्फें पेचदार थीं कि जिनको देखकर मैं फिदा हो गई थी। बेटी ने बाप को ये सुनाया था वाकया, मैंने तो देखा ख्वाब में एक रूए पुरज़या, काली हुसीन आंखों में डोरे सजे थे लाल, उनका सरापा देख कर मैं हो गई निहाल, दांतों से उसके नूर झलकता था या अभी, उनके ही नूर से मुझे है रोशनी मिली, जुल्फें थी पेचदार महकबार तरबेज, रोशन जबी थी ऐसी के महताब जलवारेज, फरमान शाह वाला ने मुझसे था ये कहा, कलमा हमारा बाबा तेरे ने पढ़ लिया, अल्लाह भी फरिश्ते भी जिन पर पढ़े सलाम, ऐ मोमिनो तुम भी पढ़ो है अल्लाह का बयान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। बेटी कहती है, या बाबा जान, जब मैंने उस नूरानी सूरत वाले की गुफ्तगू सुनी, मैं जो अंधी थी देखने लगी, मैं जो बोल नहीं सकती थी बोलने लगी, मैं जो सुन नहीं सकती थी सुनने लगी, मेरे हाथ पांव भी ठीक हो गए, और ये करम उन्हीं ने किया है जिन्होंने आपको चांद टुकड़े करके दिखाया था। सामईन, सबसे अहम बात यह है कि जिस वक्त आप चांद टुकड़े कर रहे थे उसी वक्त हबीब यमनी की बेटी के ख्वाब में भी मौजूद थे। पढ़ ले हमारा कलमा और इस्लाम में दुआ, हर मर्ज तेरी दूर करे बख्श दे शिफा, कलमा जो मैंने ख्वाब में सरकार का पढ़ा, बेदार जब हुई तो मेरा जिस्म ठीक था, हक देखता है देख ले मुझको जो ख्वाब में, इरशाद मुस्तफा ये पढ़ा है किताब में, मुझ पर करम किया है रिसालत माब ने, जिनका तो हुक्म मान लिया माहताब ने, थे एक वक्त में ही दोनों मोजज़े हुए, मक्का में टुकड़े चांद किया ख्वाब में भी थे, अल्लाह भी फरिश्ते भी जिन पर पढ़े सलाम, ऐ मोमिनो तुम भी पढ़ो है अल्लाह का बयान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद। सामईन कराम, अब आपकी खिदमत में एक मैं ईमान अफरोज वाकया पेश करता हूँ, एक ऐसे शख्स का जिसका नाम रतन चंद हिंदी था, वो हिंदुस्तान का रहने वाला शख्स था, बठिंडा शहर में उसका क़याम था, उसने भी चांद के दो टुकड़े होने का जो सरकार का मोजज़ा है वो हिंदुस्तान में बैठे ही देखा था, और जब उसने ये देखा तो उसके दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि मैं इसके बारे में जानूं। अब पेश करता हूँ मैं एक प्यारा वाकया, ईमान जिसे आपका ताज़ा हो जाएगा। एक शख्स था रतन चंद हिंदी था जिसका नाम, उसने बठिंडा शहर में कर रखा था क़याम, हिंदुस्तान का ये वो पहला था खुश नसीब,
बाबा रतन चंद हिंदी ने देखा कि चांद 2 टुकड़े हुआ और फिर जुड़ गया। दिल में इश्तियाक पैदा हुआ कि इसके बारे में जानूं या समझूं, तो वो मालूमात लेता रहा, लोगों के पास जाता रहा कि आखिर ये क्या माजरा है कि चांद 2 टुकड़े हुआ और जुड़ गया। इमाम अस्कलानी ने अपनी किताब में इसको यूं लिखा है कि